আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি একটা অদ্ভুত 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 সুন্দর জায়গা। আমরা দার্জিলিং জেলার জলঢাকা যে প্রকল্প, সেই জলঢাকা প্রকল্পের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা একটা কমলা বাগানে যাব। রাস্তাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কমলা বাগানে যেতে গেলে আমার আগে জেসি এগ্রিকমের কর্ণধার মিস্টার গাঙ্গুলি উনি চলেছেন সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, বাঁদিকে খাদ। আমার ছবি তুলছেন অশোক দে আমাদের বন্ধু। ওদিকে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে ভুটান। আমরা বিন্দুতে একটা কমলা বাগানে যাব, সেখানে জৈব প্রকল্পে কেমন কমলা চাষ হয়েছে তা আপনাদের দেখাবো। কমলা বাগানে যেতে গেলে কিভাবে যেতে হয়, এই রাস্তাটা পেরিয়ে ওপরে গাঙ্গুলি সাহেব আছেন। আমরা ওপর দিকে উঠব, আমরা তারপরে কমলা বাগানে পৌঁছাবো। बाटोमा साइली माइली, दो बाटोमा साइली माइली, छपनीमा साइनो बसेछ, झन्डै उसो कसो गाठे, झन्डै उसो कसो गाठे, माया बसेछ। चौतारीको बिसोनीमा थकाइ पारोला, माया तिम्रो घर गाउँमा घुम्दै आउला, माया तिम्रो घर गाउँमा घुम्दै आउला। भेट हो दौतारी, चौतारी छेउमा भेट हो दौतारी, लाउ माया भन्दैछ मनको मन्चारी, लाउ माया भन्दैछ मनको मन्चारी, हे खोली बगर खेल्छ नगर मनको रहरा। অবশেষে অনেক চড়াই পেরিয়ে আমরা সেই সুদৃশ্য কমলা বাগানে এসে পৌঁছেছি। আমরা আপনাদের দেখাবো যেখানে ক্যালরিচ, অ্যাকোয়ামিক্স এসব জৈব সার প্রয়োগ করে দার্জিলিংয়ের এই বিন্দুতে কত সুন্দর কমলা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে শুধু কমলা বাগান। আমরা কিভাবে কমলা বাগানে পৌঁছালাম, তার মানে শীতকাল মানেই রোদে পিঠ দিয়ে কমলার খোসা ছাড়িয়ে সুদৃশ্য কমলা খাওয়া,
তার স্বাদে গন্ধে দার্জিলিংয়ের কমলা সেইটা আপনাদের কাছে কিভাবে পৌঁছে যায়, আমরা তারই ছবি তুলতে এসেছি আজকে এই বিন্দু। আমার পাশে এই কমলা বাগানের যিনি মালিক তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে যিনি আছেন আপনারা আগেও দেখেছেন মিস্টার গাঙ্গুলি, যিনি এই জৈব সার প্রকল্পের হোতা এবং উনি যাকে বুঝিয়েছেন যে এইভাবে চাষ করলে কমলা বাগানে দারুণ মিষ্টি কমলা পাবো। আমরা এই কমলা বাগান বিষয়ে আজকে এই কমলা বাগানের মালিক এবং তার পাশে ওনাকে যিনি বুঝিয়েছিলেন, আপনার নাম? अंजन राय। अंजन राय। तो पहले आपको हम पूछता है, हाँ आपको हम पूछता है कितने कमला गाछ है यहाँ पर? कम से कम 2000 होगा। 2000 होगा। आप पहले से बोलिए, जब आप केमिकल में तो यहाँ पर चाष करता था, पहले कमी नहीं करता। क्या होता अभी, क्या होता सब अभी कुछ तो बहुत बोलिए। फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पहले, आप क्या पहले का बात बोलिए हमको। पहले तो यहाँ पर पाउडर मिली नहीं था। अच्छा। पहले था, हाँ अभी जो खाद उद दिया उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पाउडर मिली भी खत्म होते जा रहा है हाँ हाँ। और गाछ का चेहरा खत्म हो रहा था। अच्छा अभी जब हम दवाई ववाई दे रहे हैं हाँ। टाइम से थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो कौन 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 दवाई आप, दवाई ना बीज देता है तो ना दवाई देता है क्या? तो दवाई दवाई देता है, ठीक है। वो कौन कौन दवाई मड देता है? मिट्टी में भी देते हैं अच्छा, और गाछ में भी देते हैं। मिट्टी में देता है, हाँ। गाछ में भी देता है। वैसे तो क्या हुआ उसमें उस टाइम में? मिट्टी में देते हैं तो कैलरीज सेरामिक फूल। नहीं, मैंने पहले अब जो चाष करता था ना उसी टाइम में ये गाछ का हाल क्या था, कैलोरीज देने के बाद क्या हुआ, ऐसा ही बोला। पहले कैसा था और पहले कैसा था, अभी के- कैसे क्या हुआ? पहले पूरा पत्ता गिर रहा था पत्ता गिर रहा था, ये जो पत्ते- पत्ता है तो लेबू का जी। गिर रहा था नीचे, हाँ गिर जाता। गिर जाता। अच्छा। और उसमें सफेद वाला रंग जैसा निकलता। ये कमला में हाँ ना ना पत्ता नहीं। ও তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আগে যে ওষুধ বলছেন সার বলছেন এই গাছের গোড়ায় ব্যবহার করা হতো, তখন এই গাছের পাতাগুলো নিচে পড়ে যেত এবং সাদা সাদা দাগ হতো, তাই তো? जी। सफेद होता, तब क्या होता? तब उसमें फलन कम होता था। बहुत कम होता कम था। होता। अच्छा, तब पीछे कैलरीज दिया। नहीं इसी टाइम में अब कहाँ गया था, कौन आपको बोला ये भाई ये जो जैव सार है ये प्रयोग करो तो अच्छा होगा? इसका लिए तो ये अंजनदा है, अच्छा उसी ने आके हमको बताया सिखलाया हाँ। तो ये ऐसा ऐसा करना है। अच्छा दादा, पहले सुना मैंने जो बाहर से जो लोग आया बोला जे इसमें वायरस इन्फेक्शन हो गया इसीलिए ये कमला बागान है ये कटना पड़ेगा, ऐसे ही कोई बोला आपको? ऐसा तो बोला था लेकिन कौन बोला आपको? ना वो तो क्या बात बोले उसका तो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अंजन दादा आपको क्या बोला? जो केमिकल सार जो अब बोलता है ओषुध बीज नहीं प्रयोग करने के बाद आप, अच्छा अंजन बाबू আপনি বলুন। হ্যাঁ, আমি ওনার সাথে ময়নাগুড়িতে কমলা নিয়ে গিয়েছিল, তো সেই সময় ওনার সাথে আমার পরিচয় হলো এক ফলের আড়তে। তারপরে ওনাকে আমি ওনার বাড়িতে এসে আমাদের এই সিস্টেমের কথা আমরা এটা বুঝালাম ওনাকে যে কেমিক্যাল দিলে আজকে যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে, পাউডারি মিলডিউ, যতটা ফুল আসছে তার চেয়ে অর্ধেক ঝরে যাচ্ছে, গুটি অবস্থাতে ঝরে যাচ্ছে, প্লাস ম্যাচিওর্ডের আগে ঝরে যাচ্ছে। তো এই সব প্রবলেমগুলো সলভের জন্য আমি ওনাকে প্রথমে মাটিতে গোবরের সাথে আমি বললাম যে ক্যালরিজ দিতে, ক্যালরিজ দিলে পরে মাটির যে অ্যাসিডিটি সেই অ্যাসিডিটিটা নিউট্রাল হয়ে আসবে এবং তার সাথে আমাদের যে স্টেরামিক্স গোল্ড জৈব সার সেই জৈব সারটা দিতে বললাম এবং তার সাথে নিমিক সেচ সেটা আমি ওনাকে দিতে বললাম। আচ্ছা এবং এই ফল যখন শেষ হয়ে যায়, শেষ হওয়ার পরে যখন নতুন ফুল শুরু হয় সেই সময় ওনাকে আমি ফুল শুরু হওয়ার আগে তখন ওনাকে বললাম আমি ওই বোরোভিটা সাইটোলাইট এই দুটো স্প্রে করতে। আচ্ছা আর মাঝে মধ্যে ক্যাচ বলে যে প্রোডাক্টটা আছে সেই ক্যাচ ওনাকে স্প্রে করতে বললাম এই পাউডারি মিলডিউয়ের জন্য। अच्छा তো উনি সেইভাবেই এই কাজটা শুরু করেন। अच्छा वो दादा जो बोला ना जो कैच एक्वामिक्स या उसके बाद अब क्या देखा, क्या होता है गाछ में? पहले तो बोला जे अब जब वो केमिकल सार देता है इसमें गाछ से पत्ता गिर जाता है, वो पत्ता में सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है जी। पत्ता, तब क्या होता है कैलोरीज देने के बाद? अभी कैलरीज देने के बाद में वो जो पाउडर मिल रही था हाँ। वो खत्म होते चल रहा है हाँ। और जो पत्ता भी उतना नहीं गिर रहा है। हाँ। अच्छा ही
ऐसा ही बात। फलन में कितना फर्क? फलन में फर्क बोलिए। फलन में तो बहुत जो कि आगे साल से बहुत इस बार फलन देखा बहुत फलन होता है। और पहले आप जब केमिकल सार यूज़ करता था उसी टाइम में इसी का टेस्ट जैसा होता अभी की ऐसा ही होता ना फर्क होगा? ना, थोड़ा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क ही आ रहा है। मीठा हो गया क्या? मीठा हो गया। बाजार में जो आप ले जाता है ना ये जो कमला, तो जो लोग परचेस करता है वेंडर लोग है ना, उस लोग मैंने क्या बोलता है आपको? इसको देखने में पहले कलर भी थोड़ा अच्छा से निकलता है अच्छा, और खाने में भी टेस्ट होता है। खाने भी टेस्ट होता है, वो लोग बोलता है। कलकत्ता बाजार में अब तो देखता है जो मैंने की बोले पेड़ बोलता है तो इसको जी। पेड़ में कमला, पेड़ में तो बहुत सारे कमला है यहाँ पर। तो ये कमला आप पहले बेच दिया क्या? पहले निकाल के बेच दिया तो थोड़ा थोड़ा बेच दिया, हाँ, इसीलिए बेच कम देखा रहा कम है। देखा। अभी कितने दिन ये कमला गाछ से निकलेगा? पहले ना আর কত দিন और कितना दिन? कितना दिन है? और रहेगा ये 15-20 दिन 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा ना, पीछे में है लेकिन रखने से तो होगा ना भाई। हम लोग तो दिसंबर मास में भी ये कमला मिलता है बाजार में, मिल जाएगा। कलकत्ता का बाजार में। वो और जो বাগান है उसमें वहाँ से जाएगा। জমা से जाएगा। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে বুঝতে পারছেন যে আপনার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি ভাই। আপনার নাম क्या है? मेरा नाम चित्र गुरु। ওনার নাম হচ্ছে চিত্র গুরুং। এইখানে ওনাদের ফ্যামিলি মিলে এই পাহাড়ে কমলার বাগান করেছেন, প্রায় 2000 গাছ আছে। অ্যাকোয়ামিক্সের যিনি কর্ণধার তিনি এবং অনুপবাবু ওনাকে এই ব্যাপারে যে জৈব চাষ করতে হবে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, যে এইভাবে করলে উনি ফল পাবেন। উনি আমাদের সামনে বললেন যে আগে কেমিক্যাল ব্যবহার করে কিভাবে গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, গাছে ভাইরাস হয়েছিল অর্থাৎ পাতাতে রোগ ধরেছিল, তারপর ক্যালরিচ বা অন্যান্য কিছু ব্যবহার করে উনি আগের থেকে সুমিষ্ট ফল পাচ্ছেন, গাছের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে এবং এই ফল বাজারে সুদৃশ্য হচ্ছে, সুমিষ্ট হচ্ছে বলে যারা ভেন্ডার জলপাইগুড়ি বা কলকাতার বাজারে কিনছে তারা আর পেছন ফিরে দেখছে না, তারা সহজেই নিয়ে নিচ্ছে। তো আমি এখানে মিস্টার গাঙ্গুলিকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই যে পাহাড় জঙ্গল, এখানে তো অ্যাসিডিটি অর্থাৎ যে ফর্মটা বলেন আর কি যেটা আছে সেটা হওয়ার কথা নয়, কারণ এটা তো প্রকৃতি, চারিদিকে পাহাড় জঙ্গল, এখানে এই অ্যাসিডিটিটা কেন হলো? অ্যাসিডিটিটা দুটো ভাবে হয়। একটা হচ্ছে বাই নেচার, মানে প্রাকৃতিক কারণেই হয়, যেটা এখানকার টেম্পারেচার লো হয়ে যায়, মাইক্রোবায়াল অ্যাক্টিভিটি যেটা অনুপ্রাণীর আবির্ভাবটা এখানে তখন কমে যায়, আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়াতে ধুয়ে এর যে ক্যালসিয়ামটা বেরিয়ে যাওয়াতে অম্লতাটা বেড়ে যায়। এটা তো একটা কারণ আছে। এই যে কারণটা, এই কারণটা কিন্তু খুব অল্প, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যখন রাসায়নিক সার এসেছিল, রাসায়নিক সার দিতে দিতে এই অম্লতাটা তীব্রভাবে বেড়ে গেছিল। সেই বেড়ে যাওয়ার কারণেই এই অম্লতাটা হয়েছে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন, যে কমলা বাগান তো প্রকৃতির অমূল্য ভাণ্ডার, এখানে মাটিতে কত সার, আজকে এই মাটি দেখেই তো বুঝতে পারছি যে মাটির রং কি, কত সুন্দর। এগুলো তো সার না দিয়েই হয়ে যাওয়া উচিত, তাই তো আগে হতো। কিন্তু এই যে ব্যবহারটা কেন এখন, কিসের জন্য এটা এখন কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? না, মাঝখানে আমরা যে রাসায়নিক সারের বিশেষ চক্রে পড়ে গেছিলাম, আচ্ছা, তখন আরো ফলন হবে এই চিন্তা ভাবনা করে আমরা রাসায়নিক সার দিয়েছি, তার ফলে আরো দ্রুত অম্ল হয়ে গেছে। আচ্ছা, প্রাকৃতিক কারণে যেটা অম্লতা হতো সেটা খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প হতো। আচ্ছা, আর পাশাপাশি ওই অম্লতাটা কাটিয়ে দিত জৈব সার। আচ্ছা, কিন্তু ওই রাসায়নিকটা এসে যেভাবে এখানে বিষক্রিয়াটা ঘটিয়ে দিয়েছে মাটিতে, তাতে দ্রুত অম্ল হয়ে গেছে। আচ্ছা, তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন যে এই যে পাহাড় জুড়ে ভুটান এবং দার্জিলিং জলপাইগুড়িতে যে অসংখ্য কমলা বাগান আছে, এভাবে কেমিক্যাল ব্যবহার করতে করতে আজকে উনার এই গাছগুলোতে যে রোগ সৃষ্টি হয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বাগানে এইভাবে ওই রোগই সৃষ্টি হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে। বিশেষ করে আরও যখন এই রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি যেসব রাসায়নিক বিষ বা এই ছত্রাকনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার জন্য আরও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই কমলা। আচ্ছা, আমাদের হাতের তো কমলা লেবু দেখছেন, এটা গাছ থেকে পড়েছিল, আর এখানেও গাছের নিচে কমলা পড়ে আছে। যারা সমতলে থাকেন, দার্জিলিংয়ের কমলা ভালোবাসেন, আমাদের ছবিটা দেখে ভাবছেন যে এভাবে কমলা পড়ে আছে, এরা কেন নিচ্ছে না। না, আমরা দুটো কমলা কিন্তু নিয়েছি। একটা কমলা আমরা ওনার সামনেই ভাঙবো, ভেঙে খাবো সকলে মিলেই, তার স্বাদ কি, সত্যি সেই কমলা মিষ্টি কিনা সেটা দেখা দরকার আছে। হ্যাঁ, এটা ভাঙতে গিয়েই রসে একদম টইটুম্বুর, কমলার রস ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, রস পড়ে যাচ্ছে। আমি একটা কমলার কোয়া খাচ্ছি, অপূর্ব অপূর্ব। দার্জিলিংয়ের অর্গানিক কমলা, এই যে অর্গানিক কমলা আজকে ওনাদের সৃষ্টি,
আগামী দিনে কলকাতার বাজারে সবার কাছে যাক, আর মিস্টার গুরুংয়ের কাছ থেকেও এই জৈব কমলা এর যে এত রস তা নিয়ে আমরা কলকাতায় বেশ কিছু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এই যে কমলার খোসা, তার গন্ধ এবং তার অফুরন্ত রস, এবং আপনাদের একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি, আজ থেকে প্রায় 18 বছর আগে পান্নালাল দাশগুপ্ত, বিখ্যাত সমাজসেবী চিন্তাবিদ, বলেছিলেন যে তোমাকে যদি বাগানের জৈব মানে সাধারণভাবে বেড়ে ওঠা কোনো কমলা দিই আর কোনো একটা কমলা দিই সেটা মানে কি বলবো আমরা হাইল্ডিং, তাহলে কোন কমলাটা চাষ করা কোন কমলাটা ভালো লাগবে? তোমাকে কিন্তু ওই জঙ্গলের যে কমলা সাধারণভাবে বেড়ে উঠেছে, জৈব চাষ তো সেই সাধারণভাবেই, সেটার টেস্ট আলাদা। আজকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এই কমলা খেয়ে তিনি আমাদের যে কথা বলেছিলেন তা আমরা আজকে এই কমলা খেতে খেতে উপলব্ধি করছি। हो माया बस्ने मन मुटुमा माछी बस्ने ल्युमा निलै हो तर माया खोला पारी मायावारी हो तर माया खोला पारी मायावारी हो আমরা আপনাদের এবার দেখাবো এই জৈব সার ব্যবহার করে, এগুলো হচ্ছে সব এলাচ গাছ, কিভাবে তার গ্রোথ হয়েছে, কিভাবে আসলে বেড়ে উঠেছে সেটাই বলতে চাইছি। আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে এক নদীর দিকে নামছি, নদীর কিনারায় এবং পাড়ে কিভাবে এই এলাচ গাছের চাষ হয়েছে। আমরা গুরুং সাহেবের কমলা বাগান দেখতে দেখতে
হঠাৎ এই আমাদের পেছনে যে গাছগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু জানতাম না সমতলের মানুষ আমরা, যে এগুলো সব এলাচ গাছ। আমরা হ্যাঁ বড় এলাচ গাছ, এগুলো আমাদের কিসে লাগে এটা আর বলবার কোনো অপেক্ষা রাখে না। অপূর্ব সুন্দর এক পাহাড়ি পরিবেশ, সেখানে এলাচের বাগান, তার পেছনে কমলার বাগান, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পাশেই হচ্ছে একটা নদী আছে, না জলঢাকা নদী আছে, আর পাশ থেকে দুটো নদী এসে সংযোগস্থল, ও পাশে ভুটানের পাহাড়, সেখানে এলাচ গাছ। তো মিস্টার গুরুংকে আমরা জিজ্ঞেস করব যে এই এলাচ গাছটা আপনি কতদিন আগে চাষ করেছেন, বা এলাচটা কিভাবে কালেকশন করা হয়, সিস্টেম क्या है? আপনি প্রশ্ন করুন। हम इलायची अभी 3 वर्ष से ही कर रहे हैं। উনি বলছেন যে 3 বছর ধরে এলাচ গাছটা লাগিয়েছেন। তো এখন আপনি আগে কি পদ্ধতিতে এলাচ গাছ চাষ করতেন এবং এখন কিভাবে করছেন এটা যদি বলেন। अभी ये गर्म का जगह है, इसीलिए गर्म महीना में सूख जाता है, इसीलिए इस साल में दूसरा जगह तो सूख गया। हाँ, हम थोड़ा इसका दवाई करता है, दवाई देता है। অঞ্জনবাবু, আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি যে এই যে এলাচ গাছের চাষ হয়েছে, এটা কি পদ্ধতিতে এবং এর থেকে আগে কি ফল পাওয়া যেত এবং কি হতে পারে? আগে আজ থেকে 20-25 বছর আগে এলাচের যা ফলন পেতেন, সেই ফলনটা এখন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য, ওয়েদার চেঞ্জের জন্য, সেই ফলন এবং রোগের জন্য, প্লাস রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীটনাশক সার ব্যবহারের জন্য আস্তে আস্তে ফলন কমে যাচ্ছে। এখন আমি এইখানে ওই চিত্রে গুরুংয়ের সাথে যোগাযোগ করে ওনাকে আমি এই 4-5 বছর ধরে আমাদের এই ক্যালরিজ, টেরামিক্স গোল্ড, নিমিক্সেস এগুলো মাটিতে দিয়ে, প্লাস উপরে ওই ফুলের আগে স্প্রে ক্যাচ, বোরোভিটা, সাইটোলাইন এইসব স্প্রে করাতে এই বছর উনি সেই পুনরায় 20 বছর আগে যে ফলনটা হয়েছিল সেই রকমই ফলন আবার সে ফিরে এসেছে, সেই জায়গায় সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে, কোয়ালিটিতে পৌঁছে গেছে এবং ফলনও তার চেয়ে বেশি হচ্ছে। আচ্ছা মিস্টার গাঙ্গুলি, আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি যে এই যে এখানে আপনি কি জানেন যে পরিমাণটা কিভাবে, কত গাছ লাগালে কি পরিমাণে বড় এলাচ হয়, বাজারে কি দাম, কিভাবে সেটা লাভের ব্যাপারটা আমরা তো জানি না। আমরা প্রথমে যখন এখানে কাজ করতে আসি না, তখন আমরা একটা অর্থনৈতিক ব্যাপারটা দেখেছিলাম, যে ওনাদের কাছে একটা হিসাব নিয়েছিলাম যে একর আগে 50,000 টাকা বিক্রি হতো। 1 একর এলাচ 50,000 টাকা? হ্যাঁ, বিক্রি হতো। তখন এলাচের অনেক দামও কম ছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আস্তে আস্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর তার সঙ্গে রাসায়নিক সার বিষ ব্যবহার করার ফলে এই ফলন কমতে কমতে একর কিছু বিক্রি প্রায় 15,000 টাকায় নেমে এসছে। 50 থেকে 15,000 টাকা। কিন্তু এলাচের দাম কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে, তার ফলেও কিন্তু এইটা কমে গেছে। এবার স্বাভাবিকভাবে হিসাব করা যায় তাহলে যে প্রায় আপনার 4-5 গুণ এর ফলন কমে গেছে। এবার কোয়ালিটিতেও ডিটেরিয়েট করে গেছে। কোয়ালিটি আগে একটা বড় এলাচ মানে অনেকে মিলে খেতে পারতাম, এখন একটা গোটা এলাচ যদি পানে বা কোনো ইস্যু দিয়ে দেওয়া হয় তাও তার গন্ধ পাওয়া যায়। হ্যাঁ, মানে এলাচের সেই স্বাদ গন্ধটা অনেকটাই কমে গেছে। খোসা ছাড়ালেই এলাচের গন্ধ আমাদের মুগ্ধ করতো। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে এলাচের যে একটা রোগ হয়, ফাঙ্গাল অ্যাটাক, গোড়া পচে যায়, গোড়া পচে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ওই এলাচটা তৈরি হয় না, গাছ শুকিয়ে মরে যায়। এবার যেহেতু একটা পাহাড়ের ঢালে, এখানে বর্ষার সময় যে বৃষ্টি হয় সেই প্রাকৃতিক জলের উপরে নির্ভর করে এই চাষটা। এবার রাসায়নিক সার দেওয়ার ফলে মাটি সলিড হয়ে গিয়ে, হার্ড হয়ে গিয়ে, এর অনুপ্রাণীর যে ধারণ ক্ষমতা সেটাও কমে গেছিলো, জল ধারণ ক্ষমতাও কমে গেছিলো, মাটি শক্ত হয়ে গেছিলো। আমরা যখন ওনার সাথে কথা বলে একটা ছোটো ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিলাম, তারপরে উনি এটা দেখে সমস্ত বাগানেই সেইভাবে ব্যবহার করছে। আর যে মূল ব্যাপারটাই যে ওই অম্লতাটাই বেড়ে গেছে, অম্লতাটা বাড়ানোর জন্য আমরা ক্যালরিজ দিচ্ছিলাম। এটা মোটামুটি মানে একরে আমরা 300 কেজি হারে ওনাকে ক্যালরিজ দিতে বলেছি। স্টেরামিক্স গোল্ড যেটা একরে 150 কেজি হারে, আর নিমিক্স এস এটা হচ্ছে 15 কেজি থেকে 20 কেজি হারে মিশিয়ে এলাচ যখন লাগানো হয় তখন একটা ম্যারিনিং করে দিয়েছি। তার পরবর্তীবার যে গাছটা যখন বড় হচ্ছে তার মাঝখানে যদি কোনো রোগ দেখা যেত তখন আমরা ক্যাচ দিয়ে সেই রোগটাকে মুক্ত করেছি। আর ফুল আসার আগেই সাইটোলাইন আর বোরোভিটা মিলিয়ে স্প্রে করা হয়। আচ্ছা, তাতে দেখা যাচ্ছে যে আগের তুলনায় অনেক ভালো এলাচ তৈরি হয়েছে। এলাচের সেই আগের পুরনো বছর পুরনো গন্ধ, পুরনো স্বাদ সব ফিরে, মানে জৈব সার ব্যবহার করে এলাচ গাছ পাহাড়ের গোড়ায় আছে, তার কি উপকার হয়েছে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি। তার মানে শুধু আলু, পটল, ঝিঙে, মূলো তা নয়, পাহাড়ের বুকে কমলার বাগান, পাহাড়ের বুকে এই এলাচের বাগান সব কিছুই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।
কিন্তু জৈব সার ব্যবহার করে বসেছে শুধু এই রাসায়নিকের বিষের চক্র। হ্যাঁ, রাসায়নিকের বিষের চক্রে আজকে পাহাড়ে এই প্রকৃতির পরিবেশে যেখানে কোনো কিছুই লাগবে না, শুধু লাভের পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে ওই মানে রাসায়নিক সার এবং বিষ ব্যবহার করে উল্টো ফলটাই পেয়েছেন। কিন্তু আজকে জৈব সার ব্যবহার করে কি ফল পেয়েছেন সেটা আমাদের বন্ধু গুরুং বুঝিয়ে দিলেন, উনি অঞ্জনবাবু বুঝিয়ে দিলেন এবং মিস্টার গাঙ্গুলিও বুঝিয়ে দিলেন। আমরা এর থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে আগামী দিনে যদি জৈব চাষ করা না হয়, সমুদ্র থেকে পাহাড় পর্যন্ত সব মাটি বন্ধা হয়ে যাবে, এর থেকে কোনো রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ নেই। গ্রামীণ অর্থনীতি একদম ধ্বংস হয়ে যাবে 10-20 বছর পর, আর জমিতে কোনো ফসল ফলবে না। অতএব জৈব চাষ ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। बड़ा हो जाएगा, बाद में ये बड़ा हो जाएगा तब इलाज तब मिलेगा। इलाज मिलेगा। ये जो क्रॉप्स है ना, अब कौन महीना में ये कलेक्शन करेगा यहाँ से? हम लोग कलेक्शन करेगा अक्टूबर महीना में। इतना बड़ा तो इतना स्टिक है, कितने माने ओजन में कितना ओजन होगा जो इलाज का एक एक पेड़ में? इसको सुखाना पड़ेगा, अच्छा, टिपना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, उसका बाद में ही पता लग जाएगा। उसका 1 केजी कम से कम 750 ग्राम ऐसा ही होगा। 750 से 1 केजी 1 केजी तक होगा। पहले एक एक गाछ में अपना कितना होता था? पहले तो हम सुना है, पहले तो हम देखा था 3 केजी तक होता था, अभी थोड़ा बहुत कम हुआ पहले है। हाँ। जब आप केमिकल यूज करता था तब कितना होता? अभी तो थोड़ा बढ़ गया। अभी वो जो माने वो जो जैव सार व्यवहार करता है, यहाँ पर इलायची भी नहीं होता था, हाँ, जब जैव सार स्टार्ट किया तो तो यहाँ पर इलायची होने स्टार्ट हो गया, नहीं तो यह धान का खेत था। धान का खेत था। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। উনি আবার এই জমিতে সিরামিক গোল্ড ক্যালরিচ ব্যবহার করে ঠিক আমাদের ডান দিকের জমিতে যত সুন্দর গাছ হয়েছে ঠিক সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন এবং জৈব সারের গুণাগুণ সম্বন্ধে উনি যেভাবে মানে কী বলবো শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন, আগামী দিনে আমার মনে হয় না যে এত বড় পাহাড়ের এই জঙ্গলে যত ওনার এই গাছ আছে আর কোনো দিন কেমিক্যাল সার এবং বিষ ব্যবহার করবে। জলঢাকা নদী, জলঢাকা প্রকল্প, এলাচ গাছ, কমলা লেবুর শাড়ি, 2000 কমলা বাগান, যে ওরা ওই জলঢাকা নদীতে স্নান করছে। আমার হাতে গুরুং সাহেবের বাগানের সুদৃশ্য বড় এলাচ আছে। আমরা গাছ আপনাদের দেখালাম। এখানে অক্টোবর মাসে উনি যে এলাচগুলো তুলেছিলেন সেই এলাচগুলো আমার হাতে এই সারিয়ে দেখাচ্ছি। একটা এলাচের খোসার ভেতরে কতগুলো এলাচের দানা। এবারে এখান থেকে আমি একটা এলাচ, আপনি এটা ধরুন, এখান থেকে একটা এলাচ আমি খোসা ছাড়ানোর পর ভেতরের বীজগুলো আমি মুখে দেব। দাদা কেমন খাচ্ছেন? এলাচের স্বাদ এবং গন্ধ সেই পুরনো যে এলাচ আমরা খেতাম আমরা এখন এই কমলা বাগানে ঘুরে বা এলাচ বাগানে ঘুরে যার বাড়িতে এসেছিলাম, ঘুরেছি, উনি হচ্ছে চিত্রগুরু। খাওয়া এইসব বাগান ঘোরার পরে
উনি এখন আমাদের দুপুরবেলার খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে। সেই খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টে আমরা ওনার ক্ষেতের ধান, তার চাল, সুস্বাদু সুগন্ধ চাল, মুগ ডাল, ফ্রায়েড বিনস, আলুর দম, তারপরে দেশি মুরগির মাংস এই দিয়ে খাচ্ছি। আজকে যে চাষির বাড়িতে এসে আমরা এই খাচ্ছি, আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের সবাই যদি আজকে এরকম হতো, এরকমভাবে চাষটা করতো, তাহলে মনে হয় সবাই এরকমভাবে খাওয়াতে পারতো। একদম অর্গানিক। আজকে যেখানে বসে যেভাবে আমরা এখন খাচ্ছি, আমার মনে হয় না যে পরিবেশে এখন বসে খাচ্ছি, আমার মনে হয় না কোনো 5 স্টার হোটেল কেন কেউ মনে হয় এই পরিবেশ তার সঙ্গে এই খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিতে পারবে কোনো পয়সার বিনিময়ে। আজকে আমরা যে কমলা বাগান বা এলাচ বাগানের ছবি তুলছিলাম দুপুর থেকে, তাদের পরিবারের সঙ্গেই, এই গুরুন ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গেই আমরা এখন আছি। তাতে ওনারা দুপুর থেকে যে আতিথেয়তা করলো আর যে পরিবেশে আমরা আছি, তাতে আমার মনে হয় না যে কেউ এই পরিবেশে না আসলে বুঝতে পারবে না, কোনো রকম আর্থিক মূল্যে একে পাওয়া যাবে না। আমাদের এই দেশি অ্যাগ্রোকেমের যেটা জৈব ফ্যামিলি হিসাবে পাহাড়ে আমরা এদেরকে নির্বাচন করেছি, যাতে এই সমস্ত জায়গায় বিষের চক্র থেকে আমরা মুক্তি পাই, তার দায়িত্ব ওনাকে দিয়ে আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে বিদায় নেব। এই আতিথেয়তা আজকে আমাদের খোলার নেই। গুরুং সাহেব, আপনি কিছু বলুন, আমাদের কেমন লাগলো? हमको ठीक ही लग रहा है। आप लोग जब आया तो हम खुश है, हमको उन्नति होगा आप लोग आया तो। अच्छा अच्छा, भाभी जी अब तो बहुत अच्छा खाना पकाया है। हाँ? हिंदी आता नहीं? हिंदी आता नहीं। हिंदी आता नहीं, ओनली नेपाली। ठीक है, आप नेपाली भाषा में बोलिए। आप बोलिए, हम क्या बोला, बोलिए। हाँ बोला जाए बहुत अच्छा। हाँ बोलिए ना। खाना रामरो बनाया तो इसके बारे में कुछ बोलिए। है ना ऐसा ही। जो खाना हम लोग खाए ना वो 5 स्टार होटल में तुम लोग मिलता है। बताइए ना। बोलो बोलो, हिंदी हिंदी आता है, आती है तो ये नेपाली में मत बताइए। नेपाली में बोलिए। नेपाली में बोलो। बोलो माँ बोलो। आएर खाइदिनु पो धन्यवाद भन्नु। बोलो, भन्न वो बोलेगा। आएर खाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। थैंक यू। जोर से बोलो। तपाईँहरूले आएर खाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। नेपाली भाषा हमको सीखना पड़ेगा।